किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, और मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। खंजर आजाद है, खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, और मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। काली बाजार में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं। काली बाजार में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, और मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम। बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, अपना खूंखार दहन खोले हुए। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, और मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। और बालियां धान की गेहूं के सुनहरे गोसे, बालियां धान की गेहूं के सुनहरे गोसे बेगैरती से इस बाजार में बिक जाते हैं, रोम और मिस्र के मजबूर गुलामों की तरह। बालियां धान की गेहूं के महकते गोसे बेगैरती से इस बाजार में बिक जाते हैं, रोम और मिस्र के मजबूर गुलामों की तरह। और भूखे मजदूर किसानों की तड़पती रूहें अपने अफलास में मुंह ढांप कर सो जाती है। उन्हां हाकमां दे किरदार साडे सामने पेश कीते हैं, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਸਤੂਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਕਸਤੂਰੀ ਜੀ। कलम ही नहीं आखदी, जद कलम ही नहीं आखदी, भारत आजादी मानदा, फिर मैं किदां कह दियां भारत आजादी मानदा, जद कलम ही नहीं आखदी। एक पींदे बीयर विस्कियां, एक नानू जुड़दी गुल्ली नाल, एक रहिंदे मैली माड़ियां, एक नानू जुड़दी गुल्ली नाल। बंदे नू बंदा खार है, बंदे नू बंदा खार है, ये हर कोई ही जानदा, फिर मैं किदां कह दियां भारत आजादी मानदा, जद कलम ही नहीं आखदी। एक पुंजे सौंदे सड़क ते, एक सौंदे विच गदेलियां, निर्दोष डके जेलां विच, दोषी फिरदे ने विच मेलियां। इंसाफ घटदा जा रहा है,
ਇਨਸਾਫ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ, ਜਦ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਲੱਗੇ ਜੀਣ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਲੱਗੇ ਜੀਣ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋੜੀ ਛਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ, ਜਦ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈ ਭੁੱਖਿਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ, ਜਦ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ 35 ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ 35 ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰ ਚੱਪਣੇ ਲੋਟੂ ਟਾਣੀ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਰੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਰ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਰ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ, ਅਜੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਹਲੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਅਜੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ? ਅਬੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਓਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜੋ ਕਾਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਚਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ। चलिए ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਣ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆ ਬੈਠ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਦੇਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। तुम समंदर की बात करते हो, लोग आँखों में डूब जाते हैं। आप अगर हुस्न के आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, माप की तस्वीर लिए नहीं भूल पाऊंगा। बैठे नहीं। हैं। जो कुछ अगर तेरे को नीचा मार देंगे। नहीं मैं रुको रुको रुको। ओए लखा मैं लुटिया गया, मैं बर्बाद हो गया। हनी हनी मैं कुछ हनी हनी डरना मारे ना की हुआ दस
मेरे तो सब कुछ लुट के लगे। किस तरह को? एक मोबाइल ते 2 लाख रुपये। इन्हें पैसे की करने सन तू? मेरा भरा बीमार है, कल ओदा ऑपरेशन है। मैं जमीन गहने तर के ब्याजू ले सन। चलो चलो और मेरे भरा दा की बनना? क्या है ये? देखा आपने? पहले भी तो यही होता था जब हम गुलाम थे। उन दंगा करने वालों ने धर्म के नाम पर मेरी बहन को मार डाला, मेरी मोहब्बत जसप्रीत को मुझसे दूर कर दिया। और आज भी देखा आपने, उन नौजवानों ने उन लड़के को लूट लिया। उसके भाई का ऑपरेशन वो क्या करेगा? वो बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं लड़ना ऐसे गंदे लोगों के लिए। हम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं? क्यों? हम क्यों बर्बाद करें अपनी जिंदगी ऐसे गंदे लोगों के लिए? नहीं लड़ना मुझे। मैं संदीप मारदर्दी शर्त लेता हूं कि मैं आज से ऐसे गंदे लोगों के लिए कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे अपने धोनी कैसे नहीं चलाई? इसे बंद करो। जब भी मैं न लड़ने की बात करता हूं, ये गाना कौन चला देता है? बंद करो इसे। अरे बंद करो इसे, बंद करो। बंद करो इसे। समाधान जो कहते हैं कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं लड़ूंगा ऐसे गंदे लोगों के लिए। कभी नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं। अरे कोई तो बंद करो। क्या मेरे बंद करो। गीत की मौत इस रात होती है तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है कहे, मैं नहीं लड़ूंगा। बंद करो इसे, ये गाना मुझे मार डालेगा। पर क्या करें? अगर इस सिस्टम को बदलना है तो लड़ना तो पड़ेगा। अगर इस गंदे सिस्टम को उखाड़ फेंकना है तो लड़ना पड़ेगा। आप सब इन दंगा करने वालों को, मार काट करने वालों को गाली देते होंगे ना गाली। उनको बुरा कहते होंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही कहता हूँ। फिर सोचता हूँ ये ऐसे कैसे बन गए? इनको ऐसा किसने बना डाला? इनको ऐसा सिस्टम में बना डाला, सिस्टम में। ये नौजवान बेरोजगार हैं और खाली हाथ काम मांगते हैं साहब। काम दिया है ना सिस्टम ने। नशा करने का काम, नशा करने का, उसकी पूर्ति के लिए मारने काटने का काम। इसका मतलब हमारी दुश्मनी नौजवानों से नहीं, इस सिस्टम से है जिसने इनको ऐसा बनाया। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि पंजाब में सभी मारने काटने वाले हैं। पंजाब में ऐसे नौजवान और ऐसे परिवार भी हैं जो मेहनत और मशक्कत की कमाई से गुजारा करते हैं। चलो देखते हैं ऐसे परिवारों को। की हो गया बापू जी सवेरे सवेरे? ओ सी 7 वाली बस शहर जाना। तू ऐ करी आ हैप्पी नू नाल लेके पट्ठे वढ ਲਈ ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਆੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ। अच्छा बापू जी, शहर की गन जाना तुसी? ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅਮਰੋ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ।
ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਢ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾ? ਆ ਕੱਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਮਰੋ, ਉਹ ਅਮਰੋ ਦੀ ਮਾਂ, ਆ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣੀਓ ਪਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੱਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੋ ਬਿਸ਼ੰਸਿਆ, ਕਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਛੱਡੀਦੇ ਆ। ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਜਵਾਨ ਧੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਓ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੋਕ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਚੰਦਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਅਮਰੋ ਦੀ ਮਾਂ, ਓ ਅਮਰੋ ਦੀ ਮਾਂ, ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਥੜੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ। ਹੈਪੀ ਚੱਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਚੱਲ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਹੈਪੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਵੀਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਖਲੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਲ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਵੀਰੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਮਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਹਾਸਭਾ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਡ ਪੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਈਏ ਅੱਧੇ ਭੁੱਖੇ, ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਟੁਕੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਵਾਂ, ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂ। ਵੱਢਾਂ ਕੱਢਾਂ ਤੂੜੀ ਢੋਵਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਘਰ ਦਾਣੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕੇ। ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਟੁਕੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਪਰਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੱਤੇ, ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਟੁਕੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂ ਖਪਾਈ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਵੇ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਰੋਈ ਰੋਜ਼ ਵਰਾਈਏ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ। ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਟੁਕੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ। ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਟੁਕੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ। मौत वाला रे हसन चासू तिरंगे हाँ मौत चुल्ले अज अग है नी सिरा हुक पग है नी चुल्ले अज अग है नी सिरा हुक पग है नी वेख्या रहे असी कदे हसू तिरंगे हाँ वेख्या रहे असी कदे हसू तिरंगे हाँ किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया डोले आसी खून रस्ते फांसियां दे चुमे सी सिर दे के पूर कीते कम जेड़े जिम्मे सी डोले आसी खून रस्ते फांसियां दे चुमे सी सिर दे के पूर कीते कम जेड़े जिम्मे सी मौत वाला रे हसन चासू तिरंगे हाँ मौत वाला रे हसन चासू तिरंगे हाँ किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया कुंगड़े नक्का तो जेड़े बीज हसी बीजे सी खारे ते कंडियां दे चाहे ना नतीजे सी चाहे ना नतीजे सी चाहे ना नतीजे सी कुंगड़े नक्का तो जेड़े बीज हसी बीजे सी खारे ते कंडियां दे चाहे ना नतीजे सी कंजरे बाहर किथे नसू तिरंगे हाँ कंजरे बाहर किथे नसू तिरंगे हाँ किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया ढोडर रुपया के साडे सिरां उत्ते बह गए असी का तो तख्तां दे बावे बन रह गए ढोडर रुपया के साडे सिरां उत्ते बह गए असी का तो तख्तां दे बावे बन रह गए मचाए किन्ना कड़ मसूर तिरंगे हाँ मचाए किन्ना कड़ मसूर तिरंगे हाँ किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया किथे आजादी सानू दस हो तिरंगिया साडा देश हर वेले सानू रहिंदा पूरदा अंबानियां अडानियां दा पक्ख रहिंदा पूरदा पक्ख रहिंदा पूरदा पक्ख रहिंदा पूरदा साडा देश हर वेले सानू रहिंदा पूरदा अंबानियां अडानियां दा पक्ख रहिंदा पूरदा ओदा वाला कावे लंबी जसू तिरंगे हाँ ओदा वाला कावे लंबी जसू तिरंगे हाँ
किथे है आजादी सानू दस हो तिरंगिया, किथे है आजादी सानू दस हो तिरंगिया, किथे है आजादी सानू दस हो तिरंगिया। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਫੁੱਟ ਤਿਰੰਗਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 63ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਨੇਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 रुपया, ਝਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ 100 रुपया, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ PAU ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 100 रुपया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਦਲਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟਿਆ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਥਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਕ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਕ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਨੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।